हेलो बेटा, माई सेल्फ लाला सर, रौनक क्लासीस, कारेलीबाग, वडोदरा। बराबर? बोलो शू कहो छो? चैप्टर राह जुए छे? लाला सर राह जुए? मैथ्स राह जुए कि भाई तमे राह जुओ? कोण राह जुए? हैं? एनीवे चालू करिए बेटा आपणुं चैप्टर आगे चालू करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एटले के याम भूमिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याम भूमिति। बराबर? ओके। उदाहरण नंबर 3 आकृति 7.6 में टेक्स्टबुक में 7.6 है पण छतां पण मैं तो आकृति दोरी है 7.6 में एक वर्गखंड में पाटलीओनी गोठवणी दर्शावी है। असीमा, भारती अने केमेलिया अनुक्रमे A31, B64 અને C86 स्थान पर बैठेला है। तमे कल्पी सको छो? शू कल्पी सको छो? तमे कल्पी सको छो? शू कल्पी सको छो? ये आपणे जोईए। बराबर? शू आपणे कल्पी सकीए छे? ये आपणे टेक्स्टबुक में आपणे आप्युं छे। शू आप्युं छे? ते एक ज रेखा में बैठेला छे। एक ज रेखा में बैठेला छे एवं तमे कल्पी सको छो? हाँ के ना? कल्पी सको छो? तमारा जवाब माटेनुं कारण आपो। तमारा जवाब माटेनुं कारण आपो। बोलो, कल्पी सको छो? तमे एवुं विचारी सको छो? कोई कहे कि सर पहला में पहली बात तो ये कहो कि आ असीमा, भारती अने केमेलिया ए कोण छे? 3 छोकरीओ छे भाई। असीमा, भारती अने केमेलिया ए कोण छे? तमारे जाणीने शुं काम छे? कोण छे ते? 3 छोकरीओ छे। असीमा, भारती अने केमेलिया। समर्थ शुं कहे छे? कोण छे? जे होय भाई। बराबर ने? तो मस्ती करूँ बेटा। हाँ, असीमा, भारती अने केमेलिया कोण छे? 3 छोकरीओ छे। 3 A31, B64 અને C86 स्थान पर बैठेला छे। तमे कल्पी सको छो कि तेओ एक ज रेखा में बैठेला छे, सीधी लाइन में बैठेला छे। एटले के एक ज रेखा में बैठेला छे, सीधी लाइन में बैठेला छे एटले के तेओ समरेख छे एवं तमे समझी सको छो। एवं तमे छे। ओके। अने आकृति बाजू में आपेली है पण कदाच एग्जाम में एवं पूछाय कि आने आपणे भौमितिक रीते दर्शाव, आलेख में बताओ। तो 9th में आपणे आवी गयुं हतुं एटले तमने आवडे तो वधारे सारुं। बराबर? जो A31 बराबर? असीमा बैठी है A31। दिस इज ए एक्स अक्ष, आने कहेवाय एक्सयाम, आने कहेवाय वाययाम। एक्सयाम, वाययाम। 3 1 एक्स अक्ष परथी 3, वाय अक्ष परथी 1। आ 3 અહીંથી બહાર નીકળે, અહીંથી બહાર નીકળે, આ એના ઘરથી નીકળે, આ એના ઘેરથી નીકળે, બંને ક્યાં ભેગા થાય? ડિશુમ ક્યાં ભેગા થાય? ના કહું? A31 बराबर? आ कोनु स्थान बतावे छे? असीमा अहीं बैठी है। असीमा अहीं बैठी है। बराबर? ओके। B64 भारती। बराबर? भारती क्या बैठी है? B64 1 2 3 4 5 6। बराबर? एनो एक्स याम है 6, वाय याम है 4। एक्स अक्ष पर 6 लेवाना, वाय अक्ष पर 4 लेवाना। અહીંથી નીકળે, બંને કાં ભેગા થાય? बराबर? 6 4 दिखाई दे? 6 4, 6 इधर से निकला, 4 इधर से निकला, कहाँ मिला? 6 4 B64 आ कोनु स्थान बतावे छे? B64 भारती। अहीं आगळ भारती बैठी है। समर्थ? अहीं भारती बैठी है। અને C86 કેમેલિયા
C86 કેમેલિયા ખરું નામ છે, C86 ખરું નામ છે કેમેલિયા. આપણે શું હે જે નામ હોય એને પપ્પા મમ્મીને ગમતું હશે, પાડ્યું હશે. C86 કેમેલિયા, 86 C કેમેલિયા આશરે અહીંયા આગળ સમજો ને ટૂંકમાં. C86 ધીસ ઇઝ C86 કેમેલિયા. 3 એ 3 આ જગ્યા પર બેઠેલા છે, 3 એ 3 આવી રીતે બેઠેલા છે, બરાબર. તમે કલ્પી શકો છો કે તેઓ એક જ રેખામાં બેઠા છે. કોઈ કહે કે હા સર એક જ રેખામાં તો છે, એવું આપણે અહીંયા જોઈને નથી કહેવાનું. હા, આપણે તમારા જવાબ માટેનું કારણ આપો. તો કારણ શું લખશો? હા, અહીંયા દેખાય છે કે, અથવા તો પેલો સમર્થ એવું કે મેં 3 એ 3 છોકરીઓને ફોન કરીને પૂછી લીધું છે કે શું પૂછ્યું છે? કોલ કર દિયા ના ચાલે ભાઈ, મેથેમેટિક્સ છે, કારણ આપવું પડે. ઓકે બેટા, મસ્તી કરું છું, ગમ્મત કરું છું, બરાબર. ઓકે, આપણે શું કરવાનું? એક જ રેખામાં બેઠા છે એટલે સમરેખ છે. અને સમરેખ બતાવવા માટે મેં તમને શું કહ્યું હતું? પહેલી વાત તો એ અને બી વચ્ચેનું અંતર શોધો, બી અને સી વચ્ચેનું અંતર શોધો, એ અને સી વચ્ચેનું અંતર શોધો. એ અને બી વચ્ચેનું અંતર એ બી શોધવાના. સૌ પ્રથમ આપણે એ બી શોધવાના, પછી BC શોધવાના, પછી AC અથવા CA શોધવાના. એમાં કોઈ પણ બે માપનો સરવાળો ત્રીજા માપ જેટલો થાય. કોઈ પણ બે માપનો સરવાળો ત્રીજા માપ જેટલો થાય તો સમરેખ છે, બરાબર. આ બેનો સરવાળો આના જેટલો થાય, આ બેનો સરવાળો BC અને CA નો સરવાળો AB જેટલો થાય, કે પછી આ બેનો સરવાળો BC જેટલો થાય. કોઈ પણ ચાલે, કોઈ પણ બેનો સરવાળો ત્રીજા જેટલો થવો જોઈએ. એટલે કોઈ પણ મોટું માપ એ નાના બે માપનો સરવાળો તો સમરેખ છે, બરાબર. ઓકે, ચાલુ કરીએ. અંતરસૂત્ર આવડે છે? ઓકે, એકને આપણે x1 y1 કહીએ, બીજાને x2 y2 અને ત્રીજાને x3 y3. અને જો એવું ના ફાવે તો કોઈને કશું કહેવાનું જ નહીં. કોઈ x1 y1 નહીં, કોઈ x2 y2 નહીં, કોઈ x3 y3 નહીં. જે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું હોય, a અને b વચ્ચેનું અંતર ab શોધવાનું હોય, તો એકને x1 y1, એકને x2 y2 એવું આપણે વિચારી લેવાનું. b અને c વચ્ચેનું અંતર bc શોધવાના હોય તો એકને x1 y1, એકને x2 y2 વિચારી લેવાના. અને a અને c વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું હોય, તો એકને x1 y1, એકને x2 y2 વિચારી લેવાના. ચાલુ કરીએ. પહેલાં આપણે અંતરસૂત્ર લખીએ. AB સ્ક્વેર A31 B64 અને C86, બરાબર. ઓકે, અંતરસૂત્ર ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા પહેલાં લખી દો. AB સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 માઇનસ x2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y1 માઇનસ y2 હોલ સ્ક્વેર. ચલો AB સ્ક્વેર લખું છું. AB સ્ક્વેર અહીંયા જુઓ 3164, 3 minus 6, this is x1 y1, this is x2 y2. સમજો છો બેટા? 3 minus 6, x યામોની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y યામોની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર. કોઈ કહે સર તમે આ શું કરો છો? આ બાદબાકી કરું છું. x1 minus x2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y1 minus y2 હોલ સ્ક્વેર, બરાબર. 3 સપોઝ A31 અને B64, એટલે હું શું કરતો હતો? હા, 3 minus 6 હોલ સ્ક્વેર અથવા તો 6 minus 3 હોલ સ્ક્વેર બંને ચાલે. હા, 3 minus 6 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 1 minus 4 હોલ સ્ક્વેર. અંતરસૂત્રમાં હવે તમને લોકોને તકલીફ નહીં પડે, મને સમજણ પડી ગઈ છે. AB સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 નો સ્ક્વેર પ્લસ -3 નો સ્ક્વેર. ધેરફોર AB સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 પ્લસ 9. ભલે -3 લખ્યું છે પણ એનો સ્ક્વેર પ્લસ થઈ જશે. હા, ઓકે. 9 પ્લસ 9 18. ધેરફોર AB સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18, બરાબર. 18ના બદલામાં આપણે લખીશું 9 દુ 9 2 ઝા. 18નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી, પરંતુ 18ના ટુકડા પાડીએ, ભાગલા પાડીએ, અવયવ પાડીએ, બરાબર. તો એ ભાગલામાંથી જે ભાગલો બહાર નીકળતો હોય એને તો બહાર કાઢો. દાખલા તરીકે ઉભા રહો, હા ભૂસી કાઢો, પછી હું તમને મસ્ત સમજાવું.
ધ્યાન આપવાનું અહીંયા આગળ, હા, જોવાનું. હા, હું પૂછું ને પેલા ટાઈમમાં બધું યાદ કરી લેવાનું. જો તો જો AB² = 18. AB² = 18. આપણે આવું લખીએ તો પણ ચાલે. AB² નું વર્ગમૂળ AB અને 18 નું વર્ગમૂળ ના નીકળે √18, આવું પણ ચાલે. પરંતુ 18 નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી તો આપણે એક કામ કરીએ. AB² ના બદલામાં 9 દુ આ જવા દો. AB² એવા ને એવા 18 ના બદલામાં 9 દુ, બરાબર. પછી માટે બધાનું વર્ગમૂળ લેતા. AB² નું વર્ગમૂળ AB, 9 નું વર્ગમૂળ 3 અને 2 નું વર્ગમૂળ ના નીકળે √2. વચ્ચે ગુણાકાર ના લખો, વચ્ચે ઇન્ટુ. કોઈ કહે સર ઇન્ટુ ક્યાં ગયા, ગુણ્યા નહીં લખો તો ચાલશે. ફરી એકવાર, AB² નું વર્ગમૂળ AB, 9 નું વર્ગમૂળ 3 ને 2 નું વર્ગમૂળ √2. ફરી વાર, AB² = 18 એટલે 18 એટલે 9 2 9 દુ 18. AB² નું વર્ગમૂળ AB, 9 નું વર્ગમૂળ 3, 2 નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એટલે √2, બરાબર. હવે એટલે આપવા. હવે કોઈને એવો વિચાર આવે, કોઈ કે સર AB² = 18, AB² = મેં તો આવું લખ્યું છે, તો પછી તમારે ના 6 નું વર્ગમૂળ બહાર નીકળે, ના 3 નું વર્ગમૂળ નીકળી શકે, ના 6 નું વર્ગમૂળ નીકળે, ના 3 નું વર્ગમૂળ નીકળે. તો એવા સંજોગોમાં એણે આવું કરવું પડે. એકાદ બે સંખ્યા એવી રાખવાની કે જે વર્ગમૂળ નીકળી શકતી હોય. સમજો છો? AB² = 6 તારી. તો આનામાં આપણે એવું કરી શકીએ, 3 દુ અને 3. કોઈને એવું મગજમાં આવે, કોઈ એવો વિચાર કરે, કોઈ કે સર મેં તો 18 ના બદલામાં 6 3 જા 6 તારી 18 એવું વિચાર્યું હતું. તો એવા કેસમાં 6 ના ફરીથી ભાગલા પાડો, 6 ના ફરીથી અવયવ પાડો, 3 દુ, બરાબર. હવે બધાનું વર્ગમૂળ લો. AB² નું વર્ગમૂળ AB, બરાબર, ઇક્વલ ટુ એવા ને એવા 3 3 2 ટાઈમ્સ છે, એને બદલે 1 ટાઈમ લખવાના. 3 3 2 વાર છે, એને બદલે 1 વાર લખવાના. 3 3 2 વારના બદલામાં 1 વાર. અને 2 નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એટલે √2. જોઈ લો. ફરી વાર બોલું છું. AB² = 18, AB² = 6 3 જા, AB² = 6 ના બદલામાં 3 દુ, આ 3 એવા ને એવા. હવે બધાનું વર્ગમૂળ લેતા, આ બધું આવ્યું AB² ના બદલામાં. હવે AB² નું વર્ગમૂળ AB ઇક્વલ ટુ એવા ને એવા 3 3, બરાબર, 2 વારના બદલામાં 1 વાર. ઘણા એવું પણ વિચારી શકે કે 3 તારી 9, 9 નું વર્ગમૂળ 3, 3 તારી 9, 9 નું વર્ગમૂળ 3, તો પણ ચાલે. હું એવું બોલું છું કે 2 વારના બદલામાં 1 વાર લખો ને એટલે વર્ગમૂળ નીકળી ગયું. કોઈ સંખ્યા 2 વાર હોય ગુણાકારમાં, કોઈ સંખ્યા ગુણાકારમાં 2 વાર હોય અને 1 વાર લખીએ તો વર્ગમૂળ નીકળી ગયું. ઓકે. અને 2 નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એટલે √2, વચ્ચે ગુણાકાર ના લખો તો ચાલે. એટલે જેને 9 2 નો ખ્યાલ આવ્યો હોય, જેને 9 દુ નો ખ્યાલ આવી ગયો હોય એ લોકોને ડાયરેક્ટ આવી જાય. જેને 18 ના બદલામાં 6 તારી નો ખ્યાલ આવ્યો હોય એ લોકોએ આ કરવું પડે. આ પણ તમારે સાઈડ પર લખવું હોય તો લખી રાખજો, બરાબર. આ પણ તમારે AB² = 18 માટે AB² = 18 માટે AB² 9 દુ, AB² નું વર્ગમૂળ AB, 9 નું વર્ગમૂળ 3 અને 2 નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એટલે 3√2 આવી. સાઈડ પર આ બધું લખી રાખજો, નહીં તો તમે લોકો ગૂંચવાશો, બરાબર. ઓકે. એની આગળ હવે આપણે શોધવાનું છે BC નું માપ. A અને B વચ્ચેનું માપ આવી ગયું. AB 3√2, બરાબર. ચાલો હવે BC નું માપ શોધીએ. BC ક્યાં ગયા? BC A અને B એટલે 80માં અને ભારતી બંને વચ્ચેનું અંતર BC. This is BC શોધીએ. ચાલો. BC² = સમજો બેટા, BC² = ફરી વાર અંતર સૂત્ર वारंवार लखवानी जरूर नहीं, बराबर. बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अंतर सूत्र एक बार लिखी देशो चालसे. ओके.
BC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકાદ લાઈન છોડજો તમે લોકો. એ બી લખ્યા પછી એકાદ લાઈન છોડશો ને સારું લાગશે. બાકી નોટની અંદર એક લાઈન છોડો સારું લાગશે. BC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યાં ગયા BC? હા, 6 - 8 હોલ સ્ક્વેર. હવે આપણે આને x1 y1 આને x2 y2 લેવાના છે. ઊંધું પણ કરી શકાય. આને x1 y1 અને આને x2 y2 પણ વિચારી શકાય. ટૂંકમાં અંતરસૂત્ર x યામની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y યામની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર. x યામની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y યામની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર. તમે 6 - 8 લખો કે 8 - 6 લખો હોલ સ્ક્વેર, બધું સરખું જ આવે. ઓકે, 6 - 8 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ કાં તો 8 - 6 પણ ચાલે, પ્લસ 4 - 6 અથવા તો 6 - 4 હોલ સ્ક્વેર. ધેરફોર બોલો BC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 - 8. 6 - 8 આવડે છે ને, -2 નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 - 6 -2 નો સ્ક્વેર માટે BC સ્ક્વેર ભલે -6 - 8 -2 નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 - 6 -2 નો સ્ક્વેર ભલે -2 છે પરંતુ પ્લસ થઈ જશે 4. ધીસ ઇઝ 4. ધેરફોર BC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. 8નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું તો 8ના ભાગલા પાડીએ. આની જેમ જ બધું કર્યું એ પ્રમાણે. 4 દુ કેટલા દુ 4 દુ બરાબર. BC સ્ક્વેર એનું વર્ગમૂળ BC, 4નું 2 અને આ પ્રમાણે ચલે આગે. ધીસ ઇઝ BC એન્ડ નાઉ BC 2√2. AB નું માપ આવ્યું, BC નું માપ આવ્યું. હવે AC A અને C બરાબર, A એન્ડ C બરાબર. અસીમા અને કેમેલિયા કેટલા દૂર બેઠા છે તે. આ હવે AC. ચલો AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓકે. હવે AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફરી પાછું AC x યામની બાદબાકી હોલ સ્ક્વેર અને y યામની 3 - 8 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 1 - 6. 1 - 6 લખો કે 6 - 1 લખો, બધું હરખું જ છે, કશું ફેર નહીં પડતો બરાબર. ચાલો 3 - 8 હોલ સ્ક્વેર ગણતરી કરવા માંડો બેટા. 3 - 8 હોલ સ્ક્વેર આ બધું હમણાં પૂછ્યું એ બધું લખી રાખવાનું સાઈડ પર, કે 18 હોય તો બધું શું થઈ શકે તે. ઓકે, ધેરફોર 3 - 8 -5 નો સ્ક્વેર 1 - 6 -5 નો સ્ક્વેર. એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા જે આવે એ જ અહીંયા આવે. અહીંયા એવું આવ્યું છે, અહીંયા એવું આવ્યું છે, એટલે અહીં કાયમ માટે બધા દાખલામાં એવું જરૂર ના હોય કે આ બાદબાકી ને આ બાદબાકી સરખી આવે, એવું જરૂર નથી. ખાલી આ તો ધ્યાન દોરું છું. 25 પ્લસ 25 થશે, પ્લસ 25. ધેરફોર AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 બરાબર. પાછું આવું ના કરતા કે AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 પ્લસ 25. બંને બાજુએ બધાનું વર્ગમૂળ લેતા. AC સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ AC, 25નું 5 સોરી અહીંયા 25. AC સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ AC, 25નું 5 ને 25નું 5 માટે AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. આવું ના લખતા. હા, ફરી વાર કરી બતાવું. આની આ વસ્તુ ફરી વાર કરી બતાવું. AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કદાચ કોઈને એવું મન થઈ જાય AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 પ્લસ 25. ફરી વાર બતાવું, ફરી વાર વન્સ અગેન. AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 પ્લસ 25. એટલે કોઈને એવું થાય કે સર AC સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ AC, 25નું 5 અને 25નું 5 માટે AC બરાબર 10 બરાબર. ધીસ ઇઝ રોંગ. આ બંને એક જ છે. મેં બીજી વાર સમજાવ્યું છે. AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 તો શું થાય? કોઈ કે સર શું થાય એ સમજાવું. AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 વત્તા 25 એટલે AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 બરાબર. હવે એટલે મતલબ ટોટલ કરી દેવાનું બરાબર. અને હવે માટે AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 દુ
માટે AC સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ AC 25નું 5 અને 2નું √2 AC = 5 √2 બરાબર. આના માટે તમને યાદ હોય ને તો મેં તમને એવું કહ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો કે x² + y² વર્ગમૂળ x + y આવું ના થાય. x² - y² વર્ગમૂળ x - y આવું ના થાય. x² × y² આનું વર્ગમૂળ x × y આવું થાય બરાબર. અને આ બધી વસ્તુઓ આના પર આધારિત છે. અને ચોથું x² / y² x² / y² આનું વર્ગમૂળ x / y આવું થાય. આ ચારે ચાર આપણે યાદ રાખવાના છે બરાબર. હું લખી રાખું છું. આપણે આપણા દાખલામાં પાછા આવી જઈએ. હા, શું આ ત્રણે ત્રણ દીકરીઓ, આ ત્રણે ત્રણ છોકરીઓ એક લાઈનમાં બેઠેલી છે બરાબર, એક જ રેખામાં બેઠેલી છે તો સમરેખ છે. ગણિતની ભાષામાં એવું કહેવાય સમરેખ છે, હા કે ના. તો આપણે આ માપ સૌથી મોટું છે, 5 √2 સૌથી મોટું માપ છે. બાકીના બે નાના બે માપ એનો સરવાળો મોટા જેટલો થાય છે. હા, 3 √2 5 √2 3 √2 2 √2 બંનેનો સરવાળો 5 √2. જેવી રીતે 3x + 2x = 5x થાય, એવી રીતે 3 √2 અને 2 √2 3 √2 અને 2 √2 હા બેટા પ્લસ 2 √2 એનું ટોટલ 5 √2 સમજો બેટા. એટલે અહીં આ AB અને BC બંનેનું ટોટલ અહીં AB અને BCનું ટોટલ AC જેટલું થાય છે. 3 √2 અને 2 √2 એનું ટોટલ 5 √2 જેટલું થાય છે. આમ એવું કહી શકાય કે ABC સમરેખ છે. આમ બિંદુઓ A, B અને C સમરેખ છે. એટલે હવે આપણો આન્સર આવ્યો. આથી એવું કહી શકાય કે 80માં ભારતી અને કેમેલિયા ખરું નામ ને કેમેલિયા. 80માં ભારતી અને કેમેલિયા. આપણે શું નામ હાથે લેવા દેવા જે હોય. 80માં ભારતી અને કેમેલિયા એક જ રેખામાં બેઠેલા છે, એક જ હરોળમાં બેઠેલા છે, એક જ રેખામાં બેઠેલા છે તેમ કહી શકાય, તેમ કલ્પી શકાય. આપણો આન્સર બરાબર. ક્લિયર બેટા. એક જ રેખામાં અથવા તો એક જ હરોળમાં. અને બીજી શબ્દ આને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એક જ હરોળમાં, એક જ રેખામાં, એક જ લાઈનમાં, એક જ હરોળમાં, સીધી રેખામાં, આ બધું એક જ છે. ક્લિયર બેટા. ખાલી સમરેખ કેવી રીતે થાય એટલું આપણે ખાલી યાદ રાખવાનું છે. આલેખ ધારો કે માની લો ના આપ્યો હોય તો આને આપણે આલેખમાં બતાવવાનું હોય તો બતાવતા પણ તમને આવડતું હોવું જોઈએ. એટલા માટે મેં તમને લોકોને આલેખ બિંદુઓ મૂકતા સમજાયા કે 3 1 6 4 ને 8 6 એવું સમજાયું. આ તમે લોકો લખી રાખજો. શું થાય ને શું ના થાય. this not equal to this, not equal to this, is equal to this. is not equal to એટલે એવું ના થાય. આના બદલામાં આવું ના થાય, આના બદલામાં આવું ના થાય બરાબર. આના ઇન્ટુ છે, ઇન્ટુ આના બદલામાં આવું થાય, આના બદલામાં આવું થાય. આ તમે લોકો લખી રાખજો બરાબર. જે રીતે 3x + 2x 5x થાય છે એ રીતે 3 √2 + 2 √2 5 √2 થાય છે. સરવાળો અસમય સંખ્યા અને સરવાળો કરવાનું થોડું ટફ પડે એટલા માટે મેં તમને આ સમજાવ્યું બરાબર. હું 1 મિનિટ 30 સેકન્ડનો સમય આપું છું, તમે લોકો વાંચી લો
ફરી પાછું હું તમને 30 સેકન્ડ 1 મિનિટ ફરી વાર રિવિઝન કરાવું અને પછી આપણે આ દાખલો એટલે કે ઉદાહરણ 3 પૂરો કરીએ. બોલો બેટા, જોઈ લીધું? 3 છોકરીઓ છે, અસીમા, ભારતી ને કેમેલિયા. 3 સ્થાન આપેલા છે 3, 1, 6, 4, 8, 6. તેઓ આલેખમાં બેન્ચીસ પર આ રીતે બેઠેલી છે. જો સ્થાન આલેખમાં ના આપ્યા હોય તો આપણને મૂકતા આવડતા હોવા જોઈએ. તમે કલ્પી શકો છો કે તેઓ એક જ રેખામાં બેઠેલા છે, એટલે કે હરોળમાં બેઠેલા છે. તમારા જવાબ માટેનું કારણ આપો. તો આપણે સૌથી પહેલાં શું કરીશું બેટા? એ અને બી વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું. 3 અને 6, 4 વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું એ બી. પછી બી અને સી વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું બી સી. પછી એ અને સી વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું એ સી. એ અને સી વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું, અહીં એથી માંડીને સી સુધીનું અંતર શોધવાનું એ સી. બરાબર. આ બંને વચ્ચેનું અંતર 3√2. આ બંને વચ્ચેનું અંતર 2√2. બરાબર. અને પેલું 5√2. આમ એ બી અને બીસી બંનેનો સરવાળો, એ બી અને બીસી બંનેનો સરવાળો એસી જેટલો થાય છે. સમરેખ હોવાનો ગુણધર્મ સમરેખ ક્યારે કહેવાય? મેં તમને શરૂઆતમાં પણ કહ્યું હતું, આગળ પણ કહ્યું છે, ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં, ભૂલી નહીં જવાનું. કોઈ પણ બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજા માપ જેટલો થાય, અથવા સૌથી મોટું માપ એ એક સાઈડ રાખો અને બાકીના બે નાના જે માપ હોય તેઓનો સરવાળો સૌથી મોટા માપ જેટલો થાય તો આપેલા ત્રણેય બિંદુઓ સમરેખ છે તેમ કહેવાય. અહીં આગળ આ બેનો સરવાળો આના જેટલો થાય છે, આ થાય છે. આમ બિંદુઓ એ, બી અને સી સમરેખ છે તેવું કહી શકાય. એટલે કે અસીમા, ભારતી અને કેમેલિયા એક જ રેખામાં અથવા તો એક જ હરોળમાં બેઠેલા છે તેવું કહી શકાય. ક્લિયર? નાનકડો એક પ્રશ્ન અંદર ઉમેરી દઉં, આની અંદર ઉમેરી દઉં. એમણે પૂછ્યું નથી પણ ઉમેરી દઉં કે કઈ બે છોકરીઓની વચ્ચે કોણ બેઠું છે, કોની વચ્ચે કોણ બેઠું છે, એવું હું ખાલી ઉમેરી દઉં. બરાબર. તો આનું પણ મેં તમને આગળ કરાવેલું છે. આ પૂછી કાઢું છું ખાલી. કોણ કોની વચ્ચે બેઠું છે, કોણ કોની વચ્ચે બેઠું છે એના માટે આ માપ સૌથી મોટું છે, આ માપ સૌથી મોટું છે એસી. બરાબર. એસી સૌથી મોટા છે. તો એ અને સી આ સૌથી મોટું માપ છે. એટલે એ બે બિંદુઓ પહેલા અને છેલ્લા આવે. બીજું એટલે કે ત્રીજું કયું બિંદુ બાકી રહ્યું? બી. આવું બાકી રહ્યું. એટલે એ ડેશ બી ડેશ સી થાય. એ ડેશ બી ડેશ સી થાય એનો મતલબ એવો નીકળે કે અસીમા ડેશ ભારતી ડેશ કેમેલિયા. બરાબર. એટલે અસીમા અને ભારતી આજુબાજુ છે, અસીમા અને ભારતી આજુબાજુ છે. સોરી અસીમા અને કેમેલિયા પહેલા અને છેલ્લા છે અને ભારતી વચ્ચે છે. અસીમા અને કેમેલિયા પહેલા અને છેલ્લા છે, વચ્ચે ભારતી છે. એટલે આપણો પેલો પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા ક્લિયર થાય છે કે ભારતી અસીમા અને કેમેલિયાની વચ્ચે બેઠી છે તેમ કહી શકાય. ભારતી અસીમા અને કેમેલિયાની વચ્ચે બેઠી છે તેમ કહી શકાય. કોના પરથી કોણ બેઠું, કોની વચ્ચે કોણ છે એ જાણવા માટે આપણે આ જોવાનું. એ અને સી એ સૌથી મોટું માપ છે એટલે પહેલું અને છેલ્લું આવે એ સી, કાં તો સી એ. અસીમા અને કેમેલિયા કાં તો આમ આને આ વસ્તુને આવી રીતે પણ લખી શકાય, સી ડેશ બી ડેશ એ પણ કહી શકાય. This and this both are same. બરાબર. ટૂંકમાં અસીમા અને કેમેલિયા એ પહેલા અને છેલ્લા. અસીમા અને કેમેલિયા, ધીસ ઇઝ કેમેલિયા, ધીસ ઇઝ અસીમા અને વચ્ચે તમે જોઈ શકો છો કે ભારતી છે. કે ફોર કેમેલિયા, બી ફોર ભારતી અને એ ફોર અસીમા. બરાબર. એટલે એ ડેશ બી ડેશ સી અને સી ડેશ બી ડેશ એ સરખા છે. ડેશ એ ક્રમ સૂચવે છે. કોઈ કહે સર ડેશ એ પાછું શું છે? એ ક્રમ સૂચવે છે. બરાબર મિડલ પોઈન્ટ, બરાબર મધ્ય બિંદુ સૂચવતું નથી. બરાબર. એ શું છે? એ ક્રમ સૂચવે છે. આ પ્રમાણે અહીંયા આપણો ઉદાહરણ 3 પૂરું થયું. બહુ ડિટેલમાં હું તમને સમજાવું છું, એકદમ ધીમે રહીને સમજાવું છું. તમે લોકો સામે બેઠા હોય એ પ્રમાણે. ક્લિયર? આની સાથે આપણું ઉદાહરણ
3 પૂરું થયું. ઓકે બેટા, થેન્ક યુ. હેલો બેટા, ઉદાહરણ 1 આમાં પણ મેં તમને એવું કહ્યું હતું કે તમે અંતર શોધીને તૈયાર રાખજો. એકને આપણે લઈ લઈએ બિંદુ A, બીજાને બિંદુ B, ત્રીજાને બિંદુ C. મેં તમને એવું કહ્યું કે અંતર શોધીને તૈયાર રાખજો. હમણાં જ મેં તમને એવું કહ્યું કે જો તમે અંતર શોધીને તૈયાર ના કર્યું હોય તો સારું નથી. ચાલો ફટાફટ આપણે પૂરું કરી દઈએ. ચાલો ફટાફટ એટલે કોઈ ઉતાવળ નથી, હા, પણ એટલા માટે કે તમે 2 બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર શોધીને તૈયાર રાખ્યું છે. ચાલો જોજો, હા, અહીંયા ધ્યાન આપજો. જો પ્રશ્ન જે છે ને એ આપણે પછી વાત કરીએ છીએ. પહેલી કોઈ કહે કે સર એ ત્રિકોણ બનાવશે કે નહીં એ તો જણાવો. પહેલાં હું મેં તમને જે કામ કહ્યું હતું એ તમે કર્યું છે કે નહીં. કરેલું હોય તો તમે નોટની સાથે ટેલી કરી લો. જો એ ધારો કે A 3 2 બિંદુનું નામ A, બીજા બિંદુનું નામ B -2 -3 C 2 3, બરાબર. ચાલો AB² ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 - x2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y1 - y2 હોલ સ્ક્વેર. માટે AB² ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 - x2, બરાબર. A અને B, આ x1 - x2 -2 પ્લસ y1 બરાબર -y2 2 -3. સમજાય છે બેટા? 5² પ્લસ 5² 25 પ્લસ 25 કેટલા આવે છે? 50. AB² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50. Therefore હવે એક કામ કરીએ, 25 દુ 25 2 ઝા, બરાબર. માટે AB² નું વર્ગમૂળ AB, 25 નું 5, 2 નું વર્ગમૂળ ના નીકળે, માટે AB એકા, બરાબર. હવે √2 અહીંયા થોડીક જગ્યાઓ રાખો જાણી જોઈને. ચલો BC, આ AB BC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2, બરાબર, અને 2 બંનેની વચ્ચે સૂત્રમાં માઇનસ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y1 - y2 -3 અને -3 હોલ સ્ક્વેર -4 સ્ક્વેર -6 સ્ક્વેર 16 36. મેં તમને કહ્યું હતું માઇનસ છે પ્લસમાં થઈ જાય. હા, 6 દુ 12, 1 2 3 ને 4 ને 5 32, બરાબર. 6 ને 6 12 એટલે 12 2 3 4 અને 5 52, બરાબર. 13 ચોક 52 13 4 ઝા BC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13 ચોક 52. Therefore BC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × √13, બરાબર. √13 એટલે એની વેલ્યુ એ પછી આપણે વાત કરીએ. અહીંયા થોડીક જગ્યા આપણે બાકી રાખીએ. અને હવે ત્રીજું માપ લઈએ AC² એટલે કે AC. ત્રીજું આપણે માપ લઈએ AC² એટલે કે AC. AC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 - 2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ, જો બેટા, એકને x1 y1 ને એકને x2 y2 બધા જ દાખલામાં આપણે અંતર સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. ઓકે, 2 - 3 -2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 2 - 3 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1² પ્લસ -1², 1 પ્લસ 1 એટલે કે 2. Therefore this is AC², બરાબર. તો AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2, બરાબર. તો તમારું અંતર સાચું છે. તમે જે શોધ્યું હતું, મેં તમને એવું કહ્યું હતું કે આટલું કામ કરીને તૈયાર રાખજો. તો અંતર તમારું સાચું છે. AB BC અને AC સાચું છે. જો હા તો વેરી ગુડ બેટા. હા, ઓકે, થેન્ક યુ, વેરી ગુડ. ચાલો હવે આપણો પ્રશ્ન છે કે આ ત્રણ બિંદુઓ ત્રિકોણ બનાવે છે કે નહીં. તો કયા 3 બિંદુઓ ત્રિકોણ બનાવે એ હું તમને સમજાવી દઉં, બરાબર. કોઈ પણ 2 બાજુની લંબાઈનો સરવાળો
ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય, કોઈ પણ બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય તો એ ત્રિકોણ રચે છે. કોઈ પણ બે બાજુ, દરેકે દરેકમાં, દાખલા તરીકે અહીં આગળ AB અને BCનો સરવાળો AC કરતાં વધારે હોવો જોઈએ, BC અને ACનો સરવાળો AB કરતાં વધારે હોવો જોઈએ અને AB અને ACનો સરવાળો BC કરતાં વધારે હોવો જોઈએ. ત્રણે ત્રણમાં બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો ઇઝ ગ્રેટર દેન થર્ડ વન. બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજા કરતાં વધારે હોવો જોઈએ. આવું થવું જોઈએ. AB પ્લસ BC ઇઝ ગ્રેટર દેન AC, AB પ્લસ AC ઇઝ ગ્રેટર દેન BC અને AC પ્લસ BC ગ્રેટર દેન AB. આવું ત્રણનું પાલન થાય તો એ ત્રિકોણ દર્શાવે છે. અને અહીં આગળ ત્રણનું પાલન થાય છે. આ મેં ત્રિકોણ કયા ત્રણ બિંદુઓ ત્રિકોણ બનાવી શકે એ મેં અહીંયા લખ્યું છે. કોઈ પણ કયા ત્રણ બિંદુઓ ત્રિકોણ બનાવી શકે, કોઈ પણ બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજા કરતાં વધારે હોવો જોઈએ. દરેકે દરેક બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજા કરતાં વધારે હોય તો એ ત્રિકોણ બનાવે છે. AB પ્લસ BC ગ્રેટર દેન AC, AB પ્લસ AC ગ્રેટર દેન BC, AC પ્લસ BC ગ્રેટર દેન AB. બરાબર, ચેક કરી લો. તો કોઈ કે સર આમાં તો અમે શું ચેક કરીએ? ઓકે, તો હું તમને લોકોને સમજાવું. ધીસ ઇઝ 5 અને √2 એટલે હમણાં આપણે વાત કરી હતી એ 1.4, 14.75 એટલે આમ તો 1.41 થાય. બરાબર, ઓકે. તો 5 એટલે 5 ચોક 20 અને 7.05 થશે આશરે. બરાબર, 2 અને √13, 2√13 એટલે કેટલા થશે? √9 અને √16 બેની વચ્ચે આવે છે. √9 અને √16 બેની વચ્ચે આવે છે. હવે √9 અને √16 તો તમે મને વિચારીને કહો કેટલા આવે એ તમે મને વિચારીને કહો કે √13 બરાબર કેટલા? આશરે તો કહો કે √13 એટલે 2. હવે √9 હોય ને તો 3 અને √16 હોય ને તો 4. તો અહીંયા આશરે લગભગ 3.6 જેવું આશરે થશે. બરાબર, 6 દુ 12, 1 3 દુ 6 અને 7.2 આશરે. અને આમાં √2 એટલે 1.41 આશરે. બરાબર, તમે લોકો જોઈ શકશો, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આની અંદર આમાં AB અને BC 7.05 પ્લસ 7.2 આ બેનો સરવાળો બરાબર 14.25 દેટ ઇઝ ગ્રેટર દેન AC 1.41 કરતાં વધારે છે. ઓકે, ચાલો AB અને AC નો સરવાળો AB અને AC એટલે 7.05 પ્લસ AC એટલે 1.41 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 8.46. 7 ને 1 8 ને 4 6 ગ્રેટર દેન BC કરતાં વધારે એટલે 7.2 કરતાં વધારે. ઓકે, રાઈટ, ફાઇન. અને ત્રીજું AC એટલે 1.41, BC એટલે 7.2. બરાબર, એ બંનેનો સરવાળો અહીંયા આશરે હું 0 લખું છું તો 8.60 દેટ ઇઝ ગ્રેટર દેન 7.05. 3 થાય, જોઈ લો. દરેકે દરેક બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે થાય છે. આ એવું સૂચવે છે કે આપેલા ત્રણે ત્રણ બિંદુઓ ત્રિકોણ રચે છે. હજુ તો આપણે લખ્યું છે કે ત્રિકોણ બનાવશે. હા, ત્રિકોણ બનાવશે. આપેલા ત્રણ બિંદુઓ ત્રિકોણ રચે છે. હજુ આપણો પ્રશ્ન બાકી રહ્યો. શું બાકી રહ્યો? કે કયો ત્રિકોણ બનાવશે. બરાબર, ત્રિકોણનો પ્રકાર નક્કી કરો. ત્રિકોણનો પ્રકાર નક્કી કરવો તમારા માટે સહેલો છે. કેમ સહેલો છે? કારણ કે પાયથાગોરસનું પ્રમેય તમે લોકો શીખેલા છો કે કોઈ પણ બેનો સરવાળો, આપણે વાત કરીએ
આ AB² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50, પછી આ BC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 52 અને ત્રીજું આ AC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. બરાબર, તમે ધ્યાનથી જોશો તો AB² અને AC² એ બેનો સરવાળો BC² જેટલો થાય છે. તો કોઈ પણ બે વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજા વર્ગ જેટલો થાય, કોઈ પણ બે વર્ગનો સરવાળો ત્રીજા વર્ગ જેટલો થાય તો પાયથાગોરસના પ્રતિપ્રમેય પરથી એવું કહી શકાય કે આપેલો ત્રિકોણ એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. અહીં AB² પ્લસ AC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC². કોઈ પણ બે વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજા વર્ગ જેટલો થાય છે અને માટે આપેલ ત્રિકોણ ABC માટે આપેલ બિંદુઓ એક કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવશે. કાટકોણ ત્રિકોણ ક્યારે બનાવશે હું તમને ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં. કાટકોણ ત્રિકોણ ક્યારે બનાવશે તે કોઈ પણ બે વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજા વર્ગ જેટલો થાય તો એ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવે છે. એટલે આપણે શું કરવાનું, સૌથી મોટો વર્ગ હોય ને એને જુદો રાખવાનો, સૌથી મોટો વર્ગ એને એકલો રાખવાનો અને બાકીના બે નાના વર્ગો ખરા ને 50 અને 2 એ બેનો સરવાળો કરવાનો. 1, 2 અને 3 કાટકોણ ત્રિકોણ છે કે નહીં એ જોવા માટે કોઈ પણ બે વર્ગોનો સરવાળો, બે નાના વર્ગોનો સરવાળો, બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોટા વર્ગ જેટલો થાય. ધીસ એન્ડ ધીસ. કોણ સૌથી મોટું છે? કયો વર્ગ સૌથી મોટો છે? એ આ વર્ગ સૌથી મોટો છે. આને જુદો રાખો, આને એકલો રાખો, બરાબર, અને આ બેનો સરવાળો કરો. 50 + 2 52 થયો બેટા, બરાબર. એટલે AB² પ્લસ AC², આ બેનો સરવાળો, વર્ગોનો સરવાળો AB² પ્લસ AC². દેખાય છે? સમજાય છે? હું એકદમ ધીમે રહીને શાંતિથી સરસ રીતે શીખવાડી રહ્યો છું, મગજ બંધ કરીને ના બેસશો. AB² અને AC², 50 + 2 52 થયો અને આપણે 52 છે એટલા માટે મેં આવું લખ્યું છે, બરાબર. કોઈ પણ બે વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજા વર્ગ જેટલો થાય તો આપેલો ત્રિકોણ કાટકોણ ત્રિકોણ છે અને આપેલ બિંદુઓ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવે છે, બરાબર. આની અંદર હજુ આપણને જો એક પ્રશ્ન પૂછાય કે આમાં કાટખૂણો કયો અને કર્ણ કયો, તો જે જુદું માપ છે ને, જે સિંગલ માપ છે ને, એકલું માપ છે ને, રેખાખંડ BC એ કર્ણ છે. આમાં રેખાખંડ BC એ કર્ણ છે. જે જુદું માપ છે તે જે BC છે એની ઉપર રેખાખંડ દોરી દેવાનો. રેખાખંડ BC કર્ણ છે અને BC ની સામેનો ખૂણો તમે ત્રિકોણ ABC દોરો તો BC ની સામેનો ખૂણો A આવે અને દોર્યા વગર તમારે જોવું હોય કે BC ની સામે કયો ખૂણો છે તો B અને C સિવાયનું નામ A એની સામેનો ખૂણો કહેવાય. ખૂણો A એ કાટકોણ છે. ભૂમિતિમાં આ બધું આપણે, ત્રિકોણમાં આ બધું લેવાનું છે. છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં આ બધું આપણે કામ કરવાનું છે, ચિંતા ના કરશો, બરાબર. ઓકે બેટા, આની સાથે આપણું ઉદાહરણ 1 પૂરું થયું. ઉદાહરણ 1 છેલ્લે હું તમને કાયમ માટે ફરી વાર સમજાવું છું, એ પ્રમાણે ફરી આખો દાખલો સમજાવી દઉં કે 3 એ 3 બિંદુઓ ત્રિકોણ બનાવે છે, હા કે ના? અને જો ત્રિકોણ બનાવે છે તો એ ત્રિકોણનો પ્રકાર જણાવો, બરાબર. એટલે 1, 2 અને 3, 3 એ 3 બિંદુઓને શું નામ આપી દેવાનું? ABC. પછી શું કરવાનું? AB, BC અને AC શોધવાના. AB, BC અને AC શોધવાના. સમજણ પડી? 3 એ 3 બિંદુઓ AB, BC અને AC નું માપ શોધ્યું. પછી શું કર્યું આપણે? યાદ આવ્યું? દરેકે દરેક બેનો સરવાળો ત્રીજા કરતાં વધારે થાય છે. બધી બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજા કરતાં વધારે થાય છે. અહીં આવું પારણ થાય છે, અહીં આ પ્રમાણે થાય છે, બરાબર. માટે અહીંયા લખવાનું રહી ગયું. માટે આપેલ બિંદુઓ
આપેલ બિંદુઓ બરાબર ત્રિકોણ બનાવશે. આવું લખવાનું રહી ગયું હતું. આપેલ બિંદુઓ ત્રિકોણ બનાવશે એવું લખવાનું અને પછી એવું લખવાનું કે કયો ત્રિકોણ બનાવશે. ત્રિકોણ બનાવે છે પણ કયો ત્રિકોણ બનાવે છે. સમબાજુ, સમદ્વિબાજુ, વિષમ બાજુ, કાટકોણ ત્રિકોણ, સમદ્વિબાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ, ત્રિકોણના બધા પ્રકાર હોય ને એમાં કયો ત્રિકોણ બનાવશે તો એ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવશે. બરાબર. આની સાથે આપણો આ ઉદાહરણ 1 પૂરું થયું. ઓકે બેટા, થેન્ક યુ, બાય. હેવ અ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ, બાય બેટા.